Hi everyone, welcome back to my channel. In today's video, I want to discuss the problem on 3-hinged parabolic arch. See here, this is my given problem. By using this problem, we will draw the diagram and we will solve it. See here, a 3-hinge parabolic arch hinged at the supports. Now we will draw the 3-hinged parabolic arch. See here, this is my diagram. 3-hinge. So this is parabolic. So 3-hinge parabolic arch. This is my third hinge. Here I am placing. Okay, 3-hinge. Hinged at the supports. Supports the hinge at the supports and at the crown. So at the crown also hinge support is provided. Has a span of 24 meters. So span means nothing but L is equal to how much? 24 meters. Okay. Next, what they have given, and a central rise of 4 meters. Central rise is nothing but, what is the notation? H. H is equal to 4 meters. Okay. Next, it carries a concentrated load of 50 kilonewton at 15 meters from left support. That means overall length how much? 24 meters. So from left support, this is my left support, right? This is my left support up to 18 meters. Concentrated load 50 kilonewtons is acting. That means, for example, this is my beam at 18 meters distance. Okay. At 18 meters distance, concentrated load is acting. It is 50 kilonewtons. Okay. Next, and a uniformly distributed load of 30 kilonewton per meter over left half of the span. Left half means, so this is my crown support. Okay, left half means overall length how much? 24 meters. So left half of the span is up to here. It is half. 24 by half means nothing but up to 12 meters. What is acting? UDL is acting. How much? 30 kilonewton per meter. Okay. Determine the moment, normal thrust, radial shear at a section 6 meters from the left support. So up to 6 meters. So up to here is 12 meters. So up to here I am keeping the point. For example, crown support I am keeping the notation as C. Up to 6 meters they are asking. So at that point I need to calculate. So how much distance? What they have said? 6 meters from left support. 6 means half. 6 meters. Okay. This is my given problem. Okay. Once again I am saying, see, a 3-hinged parabolic arch. So this is my 3-hinged parabolic arch. So A point. So this is my hinge support. What are the reactions will be there for hinge support? Horizontal reaction and vertical reaction. See here, I am keeping in different color. I am writing so that you can easily understand. Okay, this is my horizontal reaction. Okay, this is my vertical reaction. This is my horizontal reaction at B, and this is my vertical reaction at B. Okay. Once again I am saying, see, ఈ డయాగ్రామ్ బట్టి మీకు క్లియర్గా అర్థమైపోతుంది. 3-hinged parabolic arch అన్నారు. సో దిస్ ఈజ్ మై 3-hinged parabolic arch. హింజ్డ్ అట్ ద సపోర్ట్స్ దగ్గర హింజ్ ఉంది. ఓకేనా. నెక్స్ట్ అండ్ ద క్రౌన్ దగ్గర హింజ్. సో 3-hinged parabolic arch అన్నారు. హ్యాస్ ఎ స్పాన్ ఆఫ్ 24 meters. అంటే స్పాన్ లెంత్ అంట మొత్తం ఎంత? స్పాన్ అంటే లెంతే కదా. ఇట్స్ నథింగ్ బట్ 24 meters. అండ్ సెంట్రల్ రైస్ ఆఫ్ 4 meters. సెంట్రల్ రైస్ అంటే ఏంటి? దాని యొక్క హైట్, దాని యొక్క నొటేషన్ ఏంటమ్మా? హెచ్గా మనం తీసుకున్నాం. ఇంట్రడక్షన్ వీడియో ఒకసారి మీరు చెక్ చేసుకోండి. సో దట్ ఈ నోటేషన్స్ అన్నీ మీకు అర్థమవుతాయి. సో హెచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ 4 meters అన్నారు. ఇట్ క్యారీస్ ఏ కాన్సన్ట్రేటెడ్ లోడ్ ఆఫ్ 15 kilonewtons అట్ 18 meters ఫ్రమ్ లెఫ్ట్ సపోర్ట్. అంటే లెఫ్ట్ సపోర్ట్ నుంచి 18 meter డిస్టెన్స్తో కాన్సన్ట్రేటెడ్ లోడ్ అనేది యాక్ట్ అవుతుందంట. 50 kilonewtons అని రాశాను. So, and uniformly distributed load of 30 kilonewton over left half portion.
సో లెఫ్ట్ హాఫ్ పోర్షన్లో హాఫ్ ఆఫ్ ద పోర్షన్ 24/12 ఎంత 12లో 30 kN/N యాక్ట్ అవుతుంది. ఇక్కడ మొమెంట్ అడిగారు, నార్మల్ థ్రస్ట్, రేడియల్ షియర్ అనేది ఎక్కడ క్యాలిక్యులేట్ చేయమన్నారంటే సెక్షన్ 6 మీటర్స్ డిస్టెన్స్తో, అంటే ఓవరాల్ అండ్ 24 మీటర్స్లో 6 మీటర్ డిస్టెన్స్తో ఫ్రమ్ లెఫ్ట్ సపోర్ట్ నుంచి అక్కడ మనల్ని నార్మల్ థ్రస్ట్, మొమెంట్, రేడియల్ షియర్ అనేది క్యాలిక్యులేట్ చేయమన్నారు. ఓకే, దిస్ ఈజ్ మై గివెన్ ప్రాబ్లం. సో ఇన్ ఎస్టర్డేస్ వీడియో ఐ క్లియర్లీ ఎక్స్ప్లెయిన్ మా ఈ పారాబోలిక్ ఆర్చెస్ ఇంట్రడక్షన్లో మీకు క్లియర్గా స్పెసిఫై చేశాను, కొన్ని పాయింట్స్ అని మీకు క్లియర్గా చెప్పానమాట. దాని పారాబోలిక్ ఆర్చెస్కి ఏమేమి బేస్ చేసుకొని మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలా అని. సో ఇక్కడ ఏమని సీ హియర్, సేమ్ లెవెల్ యాక్ట్ అవుతుందన్నారు, సో సపోర్ట్స్ దగ్గర యాక్ట్ అవుతుందన్నారు. సో అంటే ఏంటది, మనకి ఇక్కడేం స్పెసిఫై చేయలేదు. కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్లో క్రౌన్ యాజ్ ద ఆరిజిన్ స్పెసిఫై చేస్తారు. సో ఇక్కడ ఏం స్పెసిఫై చేయలేదు కాబట్టి అంటే మనకి ఆరిజిన్ పాయింట్ని సపోర్ట్స్ దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ అవుతుందని అర్థం చేసుకోవాలన్నమాట. అలా ఏమీ ఇవ్వకపోతే సపోర్ట్స్ దగ్గర నుంచి తీసుకోవాలి. అలా కాకుండా నెక్స్ట్ ఐ విల్ మేక్ ఎన్ వీడియో అనదర్ ప్రాబ్లమా, దే విల్ క్లియర్లీ స్పెసిఫై క్రౌన్ యాజ్ ఆరిజిన్ పాయింట్ అని క్లియర్గా స్పెసిఫై చేసినప్పుడు మాత్రమే ఫార్ములా అనేది మారుతుంది. ఓకేనా? సో దిస్ ఈజ్ మై ప్రాబ్లం. సో ఏ ప్రాబ్లం అయినా, మొమెంట్ అయినా, నార్మల్ థ్రస్ట్, రేడియల్ షియర్ అయినా, ఫస్ట్ వీ షుడ్ క్యాలిక్యులేట్ ద రియాక్షన్స్, రైట్? సో ఫస్ట్ వీ విల్ రైట్ ద గివెన్ డేటా. గివెన్ డేటా, వాట్ ఈస్ ద గివెన్ డేటా మా? సో లెంత్ ఎంత ఇచ్చారు, 24 మీటర్స్ అన్నారు, రైట్? లెంత్. ఓకే, హెచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4 మీటర్స్ అన్నారు. నెక్స్ట్ దిస్ ఈజ్ మై లోడ్ మా. ఓకే, లోడ్ నేను ఇక్కడ ఏం స్పెసిఫై చేయట్లేదు, W1 మీ ఇష్టం అనమాట. నెక్స్ట్ ఏ 6 మీటర్స్ అండ్ డిస్టెన్స్ ఇచ్చారు. 6 మీటర్స్ అంటే ఏంటి, ఇక్కడ ఎక్స్ ఇచ్చేసారనమాట. ఈ ఎక్స్ అనేది మీకు క్లియర్గా ఇంట్రడక్షన్ వీడియో క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. సో ఇక్కడ ఏమైనా క్యాలిక్యులేట్ చేయమన్నారు, మొమెంట్ క్యాలిక్యులేట్ చేయమంటున్నారు, నార్మల్ థ్రస్ట్ క్యాలిక్యులేట్ చేయమంటున్నారు. ఓకే, నార్మల్ థ్రస్ట్ దే ఆర్ ఆస్కింగ్ టు క్యాలిక్యులేట్ అండ్ రేడియల్ షియర్ అనేది they are asking to calculate. Okay, these are the 3 points they are asking to calculate. So first ఏ టైప్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ అయినా ఫస్ట్ వీ షుడ్ క్యాలిక్యులేట్ ద రియాక్షన్స్ అనేవి క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. సో ఫర్ ఈక్విలిబ్రియం కండిషన్స్ ఐఎమ్ టేకింగ్ ద వర్టికల్ ఫోర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ 0. సో వాట్ ఆర్ ద వర్టికల్ ఫోర్సెస్ మా? ఏమేమి యాక్ట్ అవుతున్నాయి, VA ప్లస్ VB, అప్వర్డ్ ఫోర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ డౌన్వర్డ్ ఫోర్సెస్. సో 30 ఇంటూ డిస్టెన్స్ ఎంత, ఇది యూడిఎల్ కదా. యూడిఎల్ అంటే ఏంటి, దాని యొక్క రియాక్షన్ ఫోర్స్ కావాలంటే నథింగ్ బట్ ఫోర్స్ ఇంటూ డిస్టెన్స్ అనమాట. సో 30 × 2 పాయింట్ ఒకటే కాదు, డైరెక్ట్గా 50 అని రాసేస్తున్నాను. ఓకేనా? నెక్స్ట్ VA ప్లస్ VB ఈజ్ ఈక్వల్ టు 30 × 12 ఎంత, ఇట్స్ నథింగ్ బట్ 30 × 12 నథింగ్ బట్ 360 ప్లస్ 50. సో ఐ విల్ గెట్ ద ఆన్సర్ యాజ్ 360 ప్లస్ 50. It is 410. Okay, VA plus VB is equal to 410 we got. Now we will take, what is the next step ma? Moment at B. Moment at B calculate చేస్తున్నాను. So moment at B and calculate చేస్తున్నాను. So that what are the forces acting up to the B point? VA point, VA force into distance how much? మొమెంట్ అట్ బి దగ్గర నేను క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నానమ్మా, నాకు వర్టికల్ ఫోర్సెస్ని మాత్రమే తీసుకుంటున్నాను. హియర్ హారిజాంటల్ ఫోర్స్ ఐఎమ్ నెగ్లెక్టింగ్, ఓన్లీ వర్టికల్ ఫోర్సెస్ని నేను సిగ్మా y ఈజ్ ఈక్వల్ 0 అని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాను. ఇన్ ద నెక్స్ట్ స్టెప్ ఐ విల్ క్యాలిక్యులేట్ హారిజాంటల్ ఫోర్సెస్ ఆల్సో. సో మొమెంట్ అట్ బి దగ్గర కాబట్టి ఫోర్స్ ఇన్ డిస్టెన్స్, ఏమేమి ఫోర్సెస్ యాక్ట్ అవుతున్నాయి, VA × 24. నెక్స్ట్ ఇది ఏ డైరెక్షన్లో యాక్ట్ అవుతుంది, క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్లో కాబట్టి పాజిటివ్ అనమాట. నెక్స్ట్ ఇంకా ఏమేమి లోడ్స్ యాక్ట్ అవుతున్నాయి మొమెంట్ అట్ బి వరకు 30, 50 అనమాట. ఏ డైరెక్షన్ యాక్ట్ అవుతుంది, యాంటీ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ యాక్ట్ అవుతుంది. సో దాట్ యూడిఎల్కి ఏంటది, ఫోర్స్ ఇన్ డిస్టెన్స్ బై 2 కాబట్టి 30 × డిస్టెన్స్ హౌ మచ్, అక్కడ వరకు దాని యొక్క డిస్టెన్స్ యూడిఎల్, ఇక్కడ ఫోర్స్ ఇన్ డిస్టెన్స్ బై 2 మనకు తెలుసు. బట్ బి పాయింట్ వరకు మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి కాబట్టి ఐఎమ్ యాడింగ్ దట్ పాయింట్. హౌ మచ్ డిస్టెన్స్, రిమైనింగ్ డిస్టెన్స్ ఎంత, ప్లస్ 12. ఓకేనా, రిమైనింగ్ డిస్టెన్స్ ప్లస్ 12. నెక్స్ట్ దీని యొక్క డిస్టెన్స్ ఎంతమ్మా, సీ హియర్ ది ఓవరాల్ లెంత్ ఎంత 24, ఇది 18 మీటర్స్ అంటే ఆ రిమైనింగ్ డిస్టెన్స్ ఎంత 6 మీటర్స్ అనే కదా. సో లోడ్ ఎంత 50 కిలోన్యూటన్స్.
ఏ డైరెక్షన్ యాక్ట్ అవుతుంది, యాంటీ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ యాక్ట్ అవుతుంది. 50 ఇంటూ దాని యొక్క డిస్టెన్స్ ఎంత, 50 ఇంటూ 6 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. ఓకే, ఆన్ క్యాలిక్యులేటింగ్ VA ఇంటూ 24 మైనస్ 30 ఇంటూ 12 ఇంటూ 2 6 ప్లస్ 12 ఎంతమ్మా 18 మైనస్ 50 ఇంటూ 6 ఎంత 300 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. ఓకే, సో దట్ ఆన్ క్యాలిక్యులేటింగ్ వాట్ ఐ విల్ గెట్ మా 24 VA మైనస్ 30 ఇంటూ 12 ఇంటూ 18 ఎంత 6480 minus 300 is equal to 0. Okay, so on calculating I will get VA value as 282.5 kilonewtons. Okay, this is my VA value. What we know, VA plus VB is equal to ఎంత అని తెలుసు మనకి, VA plus VBC here, VA plus VB equal to 410 అని మనకు తెలుసు కదా. ఓకే, VA plus VB is equal to 410. సో VB is equal to ఏమవుతుంది 410 minus 282.5. So that on doing calculation we will get VB is equal to 127.5 kilonewtons. So I got the vertical forces at A వచ్చింది, vertical forces at B. ఓకేనా. సో నెక్స్ట్ నాకు ఏమేం కావాలి, హారిజాంటల్ ఫోర్సెస్ అనేవి క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. హారిజాంటల్ ఫోర్సెస్ అనేవి క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే ఇంట్రడక్షన్ వీడియో క్లియర్గా చెప్పాను కదమ్మా, వేర్ వీ షుడ్ టేక్ ద మొమెంట్ అట్ C పాయింట్. అట్ C పాయింట్ దగ్గర మనం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే వీ విల్ గెట్ హారిజాంటల్ ఫోర్సెస్. ఓకే, నౌ వీ విల్ సీ మొమెంట్ అట్ C ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. సో మొమెంట్ అట్ C దగ్గర ఏమేమి ఫోర్సెస్ యాక్ట్ అవుతున్నాయో చూద్దాం ఇప్పుడు. సో మొమెంట్ అట్ C వచ్చేసరికి ఏంటి, ఈ పాయింట్ దగ్గర ఐదర్ లెఫ్ట్ పోర్షన్ అయినా ఐదర్ రైట్ పోర్షన్ అయినా మీ ఇష్టం అమ్మ, ఎలా చేసినా ఆన్సర్ అనేది సేమ్గా వస్తుంది. వై, బికాస్ HA వాల్యూ HB వాల్యూ సేమ్గానే ఉంటాయి. వై, బికాస్ ఈక్వల్ అండ్ ఆపోజిట్ ఫోర్స్ అనేది యాక్ట్ అవుతుంది. రెండు ఈక్వల్గా ఉంటేనే అది ఆ స్ట్రక్చర్ అనేది స్టేబుల్గా అవుతుంది. కాబట్టి ఈక్వల్ అండ్ ఆపోజిట్ వచ్చేసరికి ఈ సేమ్ వాల్యూ అనేది సేమ్ లోడ్ అనేది యాక్ట్ అవ్వాలి. సో దట్ దెన్ నుండి ది స్ట్రక్చర్ విల్ బి స్టేబుల్ అనమాట. సో మీరు లెఫ్ట్ పోర్షన్ తీసుకున్నా రైట్ సైడ్ పోర్షన్ తీసుకున్నా ఆన్సర్ విల్ బి సేమ్. ఓకే, సో ఐఎమ్ టేకింగ్ లెఫ్ట్ సైడ్ పోర్షన్ రైట్ సైడ్, నేను రెండింటి మీకు డిఫరెన్స్ చూపిస్తాను అనమాట. సో మొమెంట్ అట్ C ఈజ్ ఈక్వల్ 0 అన్నాను. సో మొమెంట్ అట్ C దగ్గర ఏమేమి యాక్ట్ అవుతాయి, C పాయింట్ దగ్గర VA HA UDL యాక్ట్ అవుతుంది. సో VA ఇంటూ 12 ఏ డైరెక్షన్ ఇలా వెళ్తుంది అంటే ఏంటిది క్లాక్ వైజ్. నెక్స్ట్ HA అంటే ఏ డైరెక్షన్ యాక్ట్ అవుతుంది, యాంటీ క్లాక్ వైజ్. HA ఇంటూ హారిజాంటల్ 4, దాని యొక్క డిస్టెన్స్ ఎంత 4 అనమాట, 4. నెక్స్ట్ ఈ లోడ్ యాక్ట్ అవుతుంది కాబట్టి లోడ్ యొక్క డిస్టెన్స్ ఎంత 30 ఇంటూ 12 ఇంటూ 12/2. అర్థమైందా. C పాయింట్ దగ్గర నేను క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాను. C పాయింట్ దగ్గర ఏమేమి లోడ్స్ యాక్ట్ అవుతుంది, లెఫ్ట్ సైడ్ పోర్షను హారిజాంటల్ ఫోర్సు, వర్టికల్ ఫోర్స్ అట్ A అండ్ 30 kilonewtons. ఓకేనా. సో ఫోర్స్ ఇంటూ దాని యొక్క డిస్టెన్స్ 12, దీని యొక్క హారిజాంటల్ డిస్టెన్స్, దీని యొక్క వర్టికల్ డిస్టెన్స్ ఎంత 4. నెక్స్ట్ దీని UDL లోడ్ ఎంత 30. సో 30 అంటే UDL కాబట్టి మొమెంట్ అప్లై చేయాలంటే ఏంటి 30 ఇంటూ 12 ఇంటూ 12/2 అప్ టు C పాయింట్ వరకు కాబట్టి నేను ఇక్కడ 12 చేసుకుంటున్నాను. ఓకే, నవ్ ఐఎమ్ డూయింగ్ హియర్. సి హియర్ ఏమన్నాను, ఫోర్స్ ఇంటూ డిస్టెన్స్ VA ఇంటూ 12, హారిజాంటల్ ఫోర్స్ ఎంత HA, దాని యొక్క వర్టికల్ డిస్టెన్స్ ఎంత 4 మైనస్ UDL యాక్ట్ అవుతుంది కదా, దాని యొక్క డిస్టెన్స్ ఎంత 12 ఇంటూ 12/2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. సో మనకి VA వాల్యూ ఎంత వచ్చింది 282.5 ఇంటూ 12 మైనస్ 4HA మైనస్ 30 ఇంటూ 12 ఇంటూ 6. ఆన్ డూయింగ్ క్యాలిక్యులేషన్ 2160 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. ఓకే, సో ఆన్ డూయింగ్ క్యాలిక్యులేషన్ వీ విల్ గెట్ HA ఈజ్ ఈక్వల్ టు 307.5 kilonewtons. సో మొమెంట్ అట్ C అనేది లెఫ్ట్ పోర్షన్ తీసుకున్నానమ్మా, నేను క్లియర్గా ఇక్కడ రాస్తున్నాను. సేమ్ మనకి HB వాల్యూ కూడా ఇదే వస్తుంది అనమాట. ఐ ప్రూవ్ ఇట్. C. సో నా మొమెంట్ అట్ C ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. దాని యొక్క రైట్ సైడ్ పోర్షన్ తీసుకుంటున్నాను నేను ఇప్పుడు. ఓకే, రైట్ సైడ్ పోర్షన్ తీసుకుంటే ఓకే, సో C హియర్ మొమెంట్ అట్ C అన్నాను. సో ఇటు సైడ్ అనేది రైట్ ఏమేమి ఫోర్సెస్ యాక్ట్ అవుతున్నాయి, VB
హెచ్బి పాయింట్ లోడ్ ఎంత 50. సో వీబీ అనేది ఏ డైరెక్షన్లో యాక్ట్ అవుతుంది, యాంటీ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ యాక్ట్ అవుతుంది. ఫోర్స్ ఇంటూ దాని యొక్క డిస్టెన్స్ ఎంత, అప్ టు సి పాయింట్ వరకు అంటే హాఫ్ అయ్యో కదా, అంటే ఎంత 12. వీబీ ఇంటూ 12. ఈ హెచ్బి వచ్చేసరికి హారిజాంటల్ ఫోర్స్ కదా, దాని యొక్క వర్టికల్ డిస్టెన్స్ 4. నెక్స్ట్ 50 కిలో న్యూటన్స్ అన్నాము. 50 కిలో న్యూటన్స్ అంటే ఇక్కడ చూడండి అమ్మ, ఓవరాల్ లెంత్ 24, హాఫ్ వచ్చేసరికి 12, ఇటు 6 అంటే ఇటు ద రిమైనింగ్ డిస్టెన్స్ హియర్ ఆల్సో ఇట్ విల్ బి యాజ్ 6 meters, రైట్. ఏ డైరెక్షన్ యాక్ట్ అవుతుంది, 50 అనేది క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ యాక్ట్ అవుతుంది అప్ టు సి పాయింట్. ఈ హెచ్బి 50 అనేది క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ యాక్ట్ అవుతుంది, వీబీ అనేది యాంటీ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్లో యాక్ట్ అవుతుంది. సో see here, now we will write వీబీ అనేది యాంటీ క్లాక్ వైజ్ కదమ్మా, ఫోర్స్ ఇంటూ దాని యొక్క డిస్టెన్స్ ఎంత 12 ప్లస్ 50 అనేది ఏంటది పాయింట్ లోడ్ అనమాట, క్లాక్ వైజ్లో యాక్ట్ అవుతుంది కాబట్టి ప్లస్ ఇంటూ దాని యొక్క డిస్టెన్స్ 6, హారిజాంటల్ డిస్టెన్స్ కూడా దాని యొక్క హైట్ ఎంత 4 = 0. ఓకేనా. సో మనకి వీబీ వాల్యూ ఎంత వచ్చింది, 127.5 × 12 ప్లస్ 300 ప్లస్ 4 హెచ్బి = 0. ఓకే. ఆన్ డూయింగ్ క్యాలిక్యులేషన్ వీ విల్ గెట్ హెచ్బి = 307.5 kilonewtons. సో వీ హ్యాడ్ క్యాలిక్యులేటెడ్ హారిజాంటల్ ఫోర్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేసాము అట్ ఏ పాయింట్, బి పాయింట్, వర్టికల్ ఫోర్సెస్ అట్ ఏ పాయింట్ అండ్ సి పాయింట్. సో నౌ వీ హ్యాడ్ క్యాలిక్యులేటెడ్ ద 4 రియాక్షన్స్. అంటే ఏంటిది, హెచ్ఏ, విఏ, హెచ్బి అండ్ విబి అనేది మనకు వచ్చేసినాయి. సో కమింగ్ టు ద ప్రాబ్లమ్, వాట్ దే ఆస్క్ టు క్యాలిక్యులేట్ మా, డిటర్మైన్ ద మూమెంట్, నార్మల్ థ్రస్ట్ అండ్ రేడియల్ షియర్ అనేది క్యాలిక్యులేట్ చేయమన్నారు. సో నార్మల్ థ్రస్ట్ నౌ వీ విల్ సీ. సో నార్మల్ థ్రస్ట్ అనేది క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి అని అంటే ముందే మీరు చూసేసుకోవాలి, మూమెంట్ కావాలి. నార్మల్ థ్రస్ట్ ఫార్ములా ఏంటది, n = v sin θ ప్లస్ h cos θ. ఓకే, మనకి ఇక్కడ ఏం తెలియాలి, టీటా వాల్యూ అనేది మనకు తెలియాలి. సో టీటా అంటే ఏంటది, దీనికి స్లోప్ అనమాట. సో మనకేం తెలుసు, tan θ = dy/dx. ఈ ఈక్వేషన్ అనేది ఏంటది, ద స్లోప్ ఆఫ్ ద పారాబోలా. సో dy/dx అంటే మనకి y వాల్యూ అనేది తెలియాలన్నమాట. సో దాని యొక్క y వాల్యూ తెలియాలంటే వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా ఫర్ 3-hinged parabolic arch? వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా అమ్మా, y is equal to what is the formula, y is equal to 4hx into l minus x divided by l square. This is the formula for a 3-hinged parabolic arches కి క్యాలిక్యులేట్ చేయమన్నప్పుడు దిస్ ఈజ్ ద ఫార్ములా. ఈ ఫార్ములా అనేది మీకు ఇంట్రొడక్షన్ వీడియోలోనే నేను క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. ఒక్కసారి దీని యొక్క పారాబోలిక్ ఆర్చెస్ యొక్క ఇంట్రొడక్షన్ చూసుకుంటే మీకు క్లియర్గా అర్థమవుతుంది. సో మనకి ఇక్కడ ఏమేమి తెలుసు, ప్రాబ్లంలోనే ఇచ్చేశారు. హెచ్ అంటే ఏంటి, హైట్. ఎక్స్ అంటే ఏంటది, దాని యొక్క డిస్టెన్స్ అనమాట. ఎక్స్ అని మీకు క్లియర్గా చెప్పాను చూసారు. ఇక్కడ ఎక్స్ అనేది, ఈ ఎక్స్ ఇప్పుడు హెల్ప్ అవుతుంది మనకు. ఎందుకు ఈ ఎక్స్ అనేది ఏంటది, ఎక్కడైతే మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయమన్నారు, ఏ సెక్షన్ దగ్గర క్యాలిక్యులేట్ చేయమన్నారు దాని యొక్క డిస్టెన్స్ అనమాట. సో ఈ 6 meters అన్నానే అదే ఎక్స్ వాల్యూగా నేను తీసుకుంటున్నాను. సో ఇవన్నీ నేను జస్ట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే సరిపోతుంది కదా, ఇది ఎల్ స్క్వేర్ అమ్మా. ఓకే, సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే సరిపోతుంది కదా. సో y is equal to 4 into హెచ్ వాల్యూ కూడా ఎంత 4, ఎక్స్ వాల్యూ ఎంత 6, లెంత్ ఎంత 24 minus 6 divided by l ఎంత 24 square. Okay, this is the given problem. సో జస్ట్ ఐ హ్యాడ్ సబ్స్టిట్యూటెడ్ మా. ఇక్కడ మనకి ఏమేమి తెలుసు, x is equal to 6 meters అని తెలుసు, h is equal to 4 meters అని తెలుసు. ఓకేనా, జస్ట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఐ విల్ గెట్ y is equal to 3 meters. y is equal to 3 meters. ఓకే, నౌ కమింగ్ టు ద ప్రాబ్లం, వాట్ దే ఆస్క్ టు క్యాలిక్యులేట్, నార్మల్ థ్రస్ట్ అని క్యాలిక్యులేట్ చేయమన్నారు. నార్మల్ థ్రస్ట్ ఫార్ములా ఏంటి, ఓకే, నార్మల్ థ్రస్ట్ ఫార్ములా ఏంటమ్మా, n is equal to v sin theta plus h cos theta. దిస్ ఈస్ ద ఫార్ములా. ఇక్కడ v అనేది ఏంటది అంటే అట్ 6 meters పాయింట్ దగ్గర మనకి షియర్ అనేది కావాలి. అట్ డి పాయింట్ దగ్గర మనకి షియర్ అనేది క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. ఎలా అంటే సి హియర్, ఇక్కడ నాకు 3-hinged parabolic arch అన్నాను కదా.
3 hinge parabolic arch అన్నాను. ఇక్కడ వాట్ అట్ D పాయింట్ అంటే ఈ పాయింట్ దగ్గర ప్రాబ్లంలో 6 meters డిస్టెన్స్ దగ్గర మనకి షియర్ కూడా క్యాలిక్యులేట్ చేయమన్నారు. మిగతా డయాగ్రామ్ కూడా రాస్తున్నాను చూడండి. ఇదంతా 30 kN/m. ఈ లోడ్ వచ్చేసరికి 50 kN. ఓకేనా. దీని యొక్క డిస్టెన్స్ వచ్చేసరికి అప్ టు ద C పాయింట్ 12 meters, అప్ టు ద ఈ పాయింట్ వచ్చేసరికి అప్ టు దిస్ వన్ ఇట్ ఈస్ 18 meters. ఓకేనా. మనకి D పాయింట్ దగ్గర షియర్ అనేది క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. అంటే మనకి ఇక్కడ ఏమేమి యాక్ట్ అవుతున్నాయి, హారిజాంటల్ ఫోర్సెస్, వర్టికల్. ఎందుకంటే ఇవి వాట్ ఆర్ దీస్ ఫోర్సెస్ డ్యూ టు హింజ్డ్ వల్ల వచ్చిన రియాక్షన్స్ అనమాట ఇవి. సో వీ షియర్ అంటే ఈ పాయింట్ దగ్గర నాకు షియర్ కావాలి అని అంటే ఏమేమి యాక్ట్ అవుతున్నాయి ఈ పాయింట్ దగ్గర, వర్టికల్ ఫోర్స్ యాక్ట్ అవుతుంది, నెక్స్ట్ లోడ్ అనేది యాక్ట్ అవుతుంది. వీ షియర్ అంటే ఏంటది, వర్టికల్ షియర్ మాత్రమే చేస్తున్నానమ్మా. వీ అంటే ఓన్లీ వర్టికల్ ఫోర్సెస్ మాత్రమే, కాబట్టి నేను ఇక్కడ హారిజాంటల్ ఫోర్స్ అనేది నెగ్లెక్ట్ చేశాను. హారిజాంటల్ అప్పుడు అది యాడ్ చేసుకుంటాను అనమాట. సో వర్టికల్ షియర్ వచ్చేసరికి ఏమవుతుంది, VA మైనస్ ఇక్కడ ఏం యాక్ట్ అవుతుంది 30. లోడ్ ఎంత, యూడిఎల్కి ఏంటిది షియర్ కావాలంటే ఫోర్స్ ఇన్ డిస్టెన్స్ 30 × 6. సో VD అట్ షియర్ ఏంటంటే VA మనకి వాల్యూ ఎంత వచ్చిందమ్మా, VA వాల్యూ హియర్, VA వాల్యూ మనం ఆల్రెడీ క్యాలిక్యులేట్ చేసాము. ఎంత వచ్చింది 282.5. జస్ట్ ఐఎమ్ సబ్స్టిట్యూటింగ్ దట్ 282.5 మైనస్ 180. ఓకేనా. సో అట్ దట్ పాయింట్ ఐ విల్ గెట్ ద వాల్యూ 282.5 మైనస్ 180 అన్నప్పుడు ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ 102.5. ఈ పాయింట్ దగ్గర నాకు వచ్చింది. సో నాకు V అనేది వాల్యూ వచ్చింది. నెక్స్ట్ నాకు తీటా వాల్యూ తెలియాలి. ఈ H అనేది ఏంటమ్మా, H ఈజ్ నథింగ్ బట్ హారిజాంటల్ ఫోర్సెస్ అనమాట. సో HD ఈజ్ ఈక్వల్ టు HA, రైట్. హారిజాంటల్ ఫోర్స్ అట్ D అంటే ఈ రెండు సేమ్ ఈక్విలిబ్రియం కండిషన్లు, ఈక్వల్ అండ్ ఆపోజిట్ ఫోర్సెస్ కాబట్టి, సో రెండు సేమ్గానే వచ్చినాయి కాబట్టి నాకు హారిజాంటల్ ఫోర్స్ ఎంత వచ్చిందమ్మా, హారిజాంటల్ ఫోర్స్ ఎంత వచ్చింది, HA వాల్యూ HP వాల్యూ సేమ్ కదా. జస్ట్ ఐఎమ్ రైటింగ్ దేర్ హియర్. సో ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ H వాల్యూ ఎంత 307.5 kN. సో ఐ గాట్ ద HD వాల్యూ ఆల్సో వచ్చింది. నెక్స్ట్ నాకేం కావాలి, ఇంకా తీటా వాల్యూ కావాలి. ఈ తీటా అనేది ఏంటమ్మా, ఇట్స్ నథింగ్ బట్ స్లోప్. సో వి నో దట్ ఏం తెలుసు మనకి, tan θ ఈజ్ ఈక్వల్ టు dy/dx. సో మనకి y వాల్యూ ఏం తెలుసు, వాట్ ఈస్ ద y ఫార్ములా, y ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4hx × L-x డివైడెడ్ బై L² అని తెలుసు. సో ఆన్ డూయింగ్ డెరివేటివ్ ఆఫ్ దిస్ వన్ dy/dx ఈజ్ ఈక్వల్ టు, ఓకే. సో నేను దీన్ని మల్టిప్లై చేస్తున్నాను అమ్మా, 4hxl మైనస్ 4hx² డివైడెడ్ బై L². సో నవ్ ఐఎమ్ డూయింగ్ dy/dx. సో dy/dx చేస్తే మనకేమవుతుంది, 4h కాన్స్టెంట్, x అంటే 1 కదా, మైనస్ 4h × 2x డివైడెడ్ బై L². ఓకేనా. సో నవ్ వీ విల్ సబ్స్టిట్యూట్ దిస్ వన్ మా. సో dy/dx ఈజ్ ఈక్వల్ టు h వాల్యూ ఎంత, h వాల్యూ ఇస్ నథింగ్ బట్ 4 meters. సో 4 × 4 లెంత్ ఎంత 24 మైనస్ 4 × 2 × x వాల్యూ ఎంతమ్మా 6 meters డివైడెడ్ బై y వాల్యూ ఎంత 24². ఓకే. ఆన్ డూయింగ్ క్యాలిక్యులేషన్ సో మనకేమొచ్చింది, dy/dx ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత వచ్చింది, ఆన్ డూయింగ్ క్యాలిక్యులేషన్ ఐ విల్ గెట్ 0.333 అలా వస్తుంది అనమాట. సో నాకు ఇక్కడ ఏమొచ్చింది, tan θ ఈజ్ ఈక్వల్ టు dy/dx అన్నాను కదా. సో dy/dx ఎంత 0.333. ఓకే. సో దట్ ఆన్ దట్ θ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏం రాయొచ్చు, tan ఇన్వర్స్ ఆఫ్ 0.3333. ఓకేనా. సో ఐ విల్ గెట్ θ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 18.43. సో నాకు θ వాల్యూ కూడా వచ్చేసింది. ఓకేనా.
సో నాకు నార్మల్ థ్రస్ట్ ఫార్ములాలో మనకు అన్నీ వచ్చేసినాయిగా. నాకు ఈ వి పాయింట్ ఏంటి అని అంటే వాళ్ళు మనకి క్లియర్గా స్పెసిఫై చేస్తారనమాట, ఏ పాయింట్ దగ్గర మనం షియర్ అనేది క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవాలి అని. సో నాకు విఏ వచ్చింది, ఎక్స్ వచ్చింది, హెచ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ హారిజాంటల్ ఫోర్స్ అనేది సేమ్గా ఉంటాయన్నమాట. ఓకేనా. నెక్స్ట్ నాకు టీటా వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేసామన్నమాట. జస్ట్ విల్ సబ్స్టిట్యూట్ నౌ. ఓకే. n is equal to, again I am writing this formula here, n is equal to v sin theta plus h cos theta. So n is equal to v at vertical shear అనేది మనకి ఎంత వచ్చిందమ్మా, v value, see here, v value ఎంత వచ్చింది మనకి 102. just I am substituting that 102.5 sin theta. సో sin theta వచ్చేసరికి theta మనకి ఎంత వచ్చింది 18.43. హెచ్ వాల్యూ ఎంత 307.5 కాస్ టీటా 18.43. ఓకే. ఆన్ డూయింగ్ క్యాలిక్యులేషన్ ఐ విల్ గెట్ n is equal to 324.13. దిస్ ఈజ్ మై నార్మల్ థ్రస్ట్ వాల్యూ. ఓకే. సేమ్ యాజ్ రేడియల్ షియర్, దిస్ ఈజ్ నార్మల్ థ్రస్ట్. నెక్స్ట్ వన్ radial shear. What is the radial shear formula ma? Notation, what is the notation? Q is equal to V cos theta minus H sin theta. Okay na. So Q is equal to V value enti, notation same. Okay na. Cos theta enta 18.43 minus 3, H value 307.5 sin of theta enta 18.43. On doing calculation I will get Q is equal to 0.028 kilonewtons. Okay. Next one, what they asked ma, moment see here problem lo again I am see here problem lo ఏమన్నారు, నార్మల్ థ్రస్ట్ క్యాలిక్యులేట్ చేయమన్నా, రేడియల్ షియర్ అండ్ మొమెంట్ ఆల్సో దే హావ్ ఆస్క్డ్ టు క్యాలిక్యులేట్. సో మొమెంట్ అట్ ఏ పాయింట్ దగ్గర, అట్ సెక్షన్ 6 meters దగ్గర కాబట్టి see here moment they are asked to calculate, right? So moment at D అంటే 6 meters డిస్టెన్స్లో అని moment at D. సో మొమెంట్ వచ్చేసరికి ఏమేంటి, see here మొమెంట్ అంటే ఈ పాయింట్ దగ్గర మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయమన్నారు. అంటే ఏమేమి ఫోర్సెస్ యాక్ట్ అవుతున్నాయి, ఫ్రమ్ లెఫ్ట్ సైడ్ పోర్షన్ తీసుకుంటున్నాం అనమాట. హెచ్ఏ విఏ 30 డిస్టెన్స్, అదే 30 యూడిఎల్ అనమాట. సో మనకి దీని యొక్క హైట్ తెలియాలి, ఎంత డిస్టెన్స్తో అని మనకు తెలియాలిగా. సో అదే కదా మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసాము. సో మనకి వై వాల్యూ అనేది స్టార్టింగ్లోనే క్యాలిక్యులేట్ చేసామమ్మా. 1 second. సో హియర్ దాని యొక్క వై వాల్యూ ఎక్స్ డిస్టెన్స్ అనేది 6 meters డిస్టెన్స్తో మనకి వై వాల్యూ ఎంత వచ్చింది, 3 meters అనేది వచ్చింది. సో నాకు ఇక్కడ వై వాల్యూ ఎంత, వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3 meters. ఓకేనా. ఇది మనకి ఎందుకు తెలియాలి అని అంటే, మొమెంట్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి అని అంటే మనకి ఇక్కడ హారిజాంటల్ ఫోర్స్ కూడా యాక్ట్ అవుతుంది. ఎంత డిస్టెన్స్తో మనకి ఈ డీ పాయింట్ దగ్గర హారిజాంటల్ డిస్టెన్స్ అనేది వాళ్ళకి ఇచ్చేసారనమాట 6 meters అనేది. మన బట్ వర్టికల్ డిస్టెన్స్తో, వర్టికల్ హైట్తో ఆర్చ్ దగ్గర మనకి తెలియాలి కదా. సో వీ హ్యాడ్ క్యాలిక్యులేటెడ్. ఇక్కడ హింట్ ఏంటంటే 3-hinged parabolic arch కాబట్టి ద ఫార్ములా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4hx into L minus x by L square. మనం ఆ ఎక్స్ వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే వీ విల్ గెట్ ద వై వాల్యూ. సో మనకి 6 meters డిస్టెన్స్ మొమెంట్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే ఏమవుతుంది, విఏ ఇంటూ 6 హెచ్ఏ ఇంటూ 3 30 into 6 into 6/2. నా వాల్యూస్ హియర్ అంటే ఏమేమి ఉన్నాయన్నమాట. మొమెంట్ వచ్చి ఇక్కడ డ్రా చేస్తున్నాను మళ్ళీ. ఈ పాయింట్ దగ్గర మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయమన్నారు. సో నాకు ఇక్కడ లోడ్ అనేది ఇక్కడ వరకు తీసుకుంటున్నాను. ఇదంతా 30 kN/meter. మిగతాది వచ్చేసరికి 50 ఇచ్చారు. సారీ, ఇక్కడ వరకే అనమాట, ఇది నథింగ్. ఓకే, ఇది 50 kilonewtons. సో ఇక్కడ వరకు డిస్టెన్స్ ఎంత, 12 meters. ఎక్స్ వాల్యూ మనకి ఎంత వచ్చింది, 6 meters. దాని యొక్క వర్టికల్ డిస్టెన్స్ ఎంత వచ్చింది, 3 meters అనేది మనకు వచ్చింది. సో ఇక్కడ ఏమేంటి,
horizontal at A, vertical at A, horizontal at B, vertical at B. ఓకే, సో మొమెంట్ అట్ ఈ పాయింట్కి క్యాలిక్యులేట్ చేయమన్నారంటే ఏమేంటి, VA ఇంటూ 6, ఇది ఏ డైరెక్షన్ క్లాక్ వైజ్, HA ఇంటూ వర్టికల్ డిస్టెన్స్ 3 మైనస్ దీని యొక్క లోడ్ ఎంత 30, ఫోర్స్ ఇంటూ డిస్టెన్స్ ఎంత 6 ఇంటూ 6/2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. సో మనకి ఆల్రెడీ VA వాల్యూస్ అనేవి మనకు వచ్చేసాయి. VA వాల్యూస్ ఎంత వచ్చినాయమ్మా, VA వాల్యూ ఎంత 382.5. అదే నేను ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నాను. సి హియర్ VA వాల్యూ ఎంత వచ్చింది 282.5. సో 282.5 ఇంటూ 6. హెచ్ వాల్యూ ఎంతమ్మా, HA హారిజాంటల్ ఫోర్సెస్ దగ్గర 307.5 ఇంటూ 3 మైనస్ 30 ఇంటూ 6 ఇంటూ 3 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. ఓకే, ఆన్ డూయింగ్ క్యాల్కులేషన్ ఐ విల్ గెట్ ఇదేంటదమ్మా మొమెంట్ అట్ D వాల్యూ, మొమెంట్ అట్ D ఈజ్ ఈక్వల్ టు హౌ మచ్ 232.5 కిలో న్యూటన్ మీటర్. ఓకే, చాలా సింపుల్ మా ప్రాబ్లం. మీరు ఒక్కసారి మీరు అర్థం చేసుకొని చేస్తే ఇది చాలా సింపుల్ అనమాట. సో ప్రాబ్లంలో మనకి ఏమేమన్నారు, మొమెంట్ క్యాలిక్యులేట్ చేయమన్నారు, నార్మల్ థ్రస్ట్ అండ్ రేడియల్ షియర్. సో వీ హ్యాడ్ క్యాలిక్యులేటెడ్ నార్మల్ థ్రస్ట్, రేడియల్ షియర్ అండ్ మొమెంట్. ఓకే, చాలా సింపుల్ ప్రాబ్లం. ఒక్కసారి మీకు ప్రాక్టీస్ చేస్తే ఏ టైప్ ఆఫ్ మోడల్ ప్రాబ్లమ్ని సాల్వ్ చేయగలరు. ఇదేంటంటే ఈ టైప్ ఆఫ్ ప్రాబ్లం ఏంటది, పారాబోలిక్ ఆర్చ్ అట్ సేమ్ లెవెల్ యాక్ట్ అవునప్పుడు మాత్రమే. ప్రాబ్లంలో వాళ్ళు క్లియర్గా స్పెసిఫై చేస్తారు. ఒకవేళ డిఫరెంట్ లెవెల్ యాక్ట్ అవుతే కనుక ఇక్కడ 3 hinge పారాబోలిక్ ఆర్చ్ ఆ డిఫరెంట్ లెవెల్ అని క్లియర్గా స్పెసిఫై చేస్తారు. స్పెసిఫై చేయకపోతే అది ఖచ్చితంగా ఇట్ ఈస్ యాక్టింగ్ అట్ సేమ్ లెవెల్ అని. నెక్స్ట్ వన్ సపోర్ట్స్ అనే దగ్గర నుంచి ఆరిజిన్ పాయింట్ స్టార్ట్ అయ్యింది అని అర్థం. వాళ్ళు క్లియర్గా స్పెసిఫై చేస్తే మాత్రమే మీరు ఫార్ములా అనేది మార్చుకొని క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. ఓకే, సో ప్లీజ్ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్.